आज आपण को समस्त को स्वागत करुच्ची आउ गोटे नुआ पर्यायर आलोचना चक्र को आमे पूर्वर गत मासरे कोविड को किभली प्रतिहत करा जीवो कौन कौन जत्न नवा कथा कौन कौन चिकित्सार सुविधा सरकार तरफ जोगाई दि जाइछि जनसाधारण विशेषकर ओडिशार ग्रामांचल भाई भौणी माने केउ केउ पंथा अवलंबन कले कोविड रु आमे रक्षा पाई परिबा ए सब बाबद प्रांजल भाव आलोचना कर सारिचे। तेबे समय तथा परिस्थितिर आवश्यकता को दृष्टि रखी आउ किछि जिनिस आमर ओडिशार भाई भौणी मानक पाखरे उपस्थापन करिवार आवश्यकता आमे अनुभव कलु। सेथिपाई सरकार तरफ भाई भौणी मानकु किछि नूतन तथ्य जणाइबार ये अभिप्राय आमर रही। आज विशेषकर आमे देखुचु जे किछि दिन मध्यरे आमर कोविडर मात्रा प्रकोप टिके कमिगला भली आम राज्य तथा आम देश में आम अनुभव करुचे समस्ते। किंतु ता सहित गोटे नुआ कथा आम सामना को आसुची जे कोविड रो भल हो सारी डाक्तरखाना मुक्त होकर घर को जीवा परे किछि क्षेत्र रे किछि व्यक्ति देहरे आउ किछि परवर्ती जटिलता प्रकाश पाउची जहाँपाई से माने पुणी हॉस्पिटल रे एडमिशन होउचंती किछि लोकंकर एथिमध्यरे अकाल वियोग मध्य घटिथिबार आमर दृष्टि को आछि जहाँ आमर ओडिशार भाई भौणी मानक मध्यरे तथा भारतर मध्य जनसाधारण मध्यरे किछि किछि भय भ्रांति संचार करुछि। तेबे ए सब जिनिस काहींकि घटुछि आमे कौन कौन आउ अधिक सावधानता अवलंबन कले एथिरु रक्षा पाई परिबा ए सब जिनिस ओडिशार जनसाधारण को जणाइबा उद्देश्य रे एई कार्यक्रम आज रखा जाइछि। ए मध्य आमे आहुरी 5-7 दिन पर्यंत आज आरंभ करूँ आहरी 5-7 दिन पर्यंत ये कार्यक्रम चालू रखिबू जहाँ जनसाधारण ठारू आमे प्रश्न पाउचु बा जनसाधारण समस्या सब जहाँ आम दृष्टि को आसूची ताकू ही नहींकरी आपण मानक मनर उपरुवा द्वंद्व बा प्रश्नावली को लेकिन आमे तार उत्तर आपण पाखे रखा चेष्टा करूँ। आमे एथिरे समस्तंकर ओडिशार भाई भौणी मानकर सहयोग कामना करूँ। आम सहित ए विषय आलोचना करने आज प्रथम पर्यायर आम सह उपस्थित अच्छा आपणकर चिर परिचित अति प्रिय प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार पंडा जी कि श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज भेषज विभाग मुख्य अच्छा आज प्रथमे आम शुणा जे कोविड परवर्ती स्वास्थ्यर जत्न रे आमको क्यों क्यों दिग प्रति अधिक जत्नशील होगापी पड़ो। मु स्वागत करुच्ची प्रोफेसर पंडा को। सार नमस्कार। आपण सार प्रथम प्रश्न जे जड़े व्यक्ति डाक्तरखाना रही कोविड चिकित्सा होगा पर घर को फिरछंती तांकर परवर्ती समय किसी असुविधा हो पारे कि ये संदेह आसुची मनरे जदि हाँ तेबे कौन कौन असुविधा हो पारे? यह बहुत गुरुत्वपूर्ण जे कोविड परे मध्य किसी असुविधा हो पारे। आमर कोविड रोगटी सामान्य मध्यम बा गुरुतर ताकू नहीं ये जो परर असुविधा होता है जो माने लक्षणहीन थांती बा सामान्य असुविधा थाए से पाखरे किछि सामान्य असुविधा रहे जो माने मध्यम बा गुरुतर थांती तांको पाखरे किछि बेसी परिमाण असुविधा देखा दी पारे। जो आपण पचारले कौन कौन असुविधा ताहा आरंभ हुए दुर्बलतारू अनेक कहती बहुत दुर्बल लगुच देह हाथ गोड़ बथा होउची मुंड बिंधा होउची और से माने अबस हो पड़ती ता छड़ा घ्राण शक्ति कमिजा स्वाद कमिजा जहाँकि रोग बेले आरंभ होता है ताहा मध्य गोटे मास 2 मास जाए कंटिन्यू हो पारे। जो माने छाती रोग रे आक्रांत थांती जेमिति कि कोविड निमोनिया से मानकर धई सई हवा संभावना बेसी थाए छाती कष्ट हुए और काश हुए। जो मानकर हृदरोग थाए बा हार्ट इफेक्ट होता है से मानकर हृदघात हवार संभावना थाए और से माने मध्य किछि बाट चलला परे धई सई हवार अवस्था थाए। अनेके मानसिक स्तर रे विकारग्रस्त हो जाती अवसाद आसे आत्महत्या करने पे इच्छा हुए एंग्जाइटी डिप्रेशन सुइसाइडल टेंडेंसी देखा दी थाए। ता छड़ा लोकंकर भोक कमी जाए अनेकंकर गैस्ट्रिक रोग मध्य देखा दी थाए और लिवर इफेक्ट हवा फल खाइबा पई किछि इच्छा हुए नहीं। ए सबु साधारण असुविधा कोविड परे लक्ष्य करा जाय थाए। तबे मोटामोटी भात आम जानिले या जे कोविड रो मूल रोग आमर को आम शरीर को जेतिकी क्षति पहुँचाई थाए तार परवर्ती पर्यायर भय जोग हो किंबा तार आनुषंगिक अवस्था जोग हो किछि किछि मानसिक तथा शारीरिक असुविधा आमे अनुभव करिथाउ।
ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଯେ ଏହି ଅସୁବିଧା କେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି? କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଭିଡ଼ରୁ ଭଲ ହୋଇକରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି ଏଇଭଳି ଉପସର୍ଗ ଦେଖାଯିବାର ଓ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ? ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ କୋଭିଡ ରୋଗରେ ଶତକଡ଼ା 80% ଲୋକଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ବା ସେମାନେ ଲକ୍ଷଣହୀନ ଥାନ୍ତି। ଆଉ 15% ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର କରିଥାନ୍ତି, ଓ ଆଉ 5% ଲୋକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଇସିୟୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ କମିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର କରୁଥିବା 15% ଓ ଆଇସିୟୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା 5%, ଏଇ ଯେଉଁ 20% ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଏଫେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲେ ଯାହା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି, ହୃଦରୋଗ ଅଛି, କିଡନୀ ରୋଗ ଅଛି, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି, ବା କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ, ବା କୌଣସି କୋଲାଜେନ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ବା କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଇଲନେସ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। এই ক্ষেত্রে স্যার আমার କ'ଣ କ'ଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବା? ଥରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଗରମ ପାଣି ପିଇବା, ବାମ୍ଫ ନେବା, ନିୟମିତ କିଛି ଗ୍ରେଡେଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ପୁଣି ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େଇବା। ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାନି, ଧୂମପାନ ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବାନି, ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ପରିବେଶରେ ବା ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତେଇବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ କମିଯିବ। ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଆମକୁ ନଜର ଆସିଲା, ଯେମିତିକି କାଶ ହେବା, ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ଼ରୁ ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଜବ ବି ହେଇପାରେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଯାଇ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରିବ କି? ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବାରୁ ଏମିତିକି ମୁଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେ ମାସ ମାସ କାଳ ନିଜକୁ ପରିବାରଠୁ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ 10 ଦିନ ପରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଗୀଠୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶା କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ 10 ଦିନରେ ଯଦି ରୋଗୀ ଲକ୍ଷଣହୀନ ହୋଇଗଲେ, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥାଉ। ତାପରେ 7 ଦିନ ଆମର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହା ଦେଖାଦେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଦିନ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଓ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପରେ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ତଥାପି ଆମେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍, ଆମର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ହାଇଜିନ୍, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଓ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ, ସବୁ ପାଳନ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଓ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗଲା ସାର୍ ଯେ କୋଭିଡ଼ରୁ ଭଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଯିଏ ଭଲ ହୋଇକରି ଥରେ ଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ କି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ସେହି ଲୋକକୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ବା ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ସେହି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଅନେକ ସାମାନ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣହୀନ ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ରେ ପୁନଃ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହା DNA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭାରତବର୍ଷ କହିବେ, ଆମର ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁମାନେ ପୁନଃ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବା ରୋଗୀ
ଓ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ଭୋଗିଥିବା ରୋଗୀ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏ ବୁଝିଲେ ଯେ ଜଣେ ଥରେ ଭଲ ହୋଇକରି ଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଯାହା ଖବର ଅଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ମାତ୍ର 5-6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତା ସହିତ ମିଶେଇକରି କହିବି ଯେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ମଣିଷ, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଉଡ଼ା ଖବର ପ୍ରତି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଆସୁଛି ବା ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲା ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଉଛେ ଖବର, ତାକୁ ହିଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଉଡ଼ା ଖବରରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଆମର ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ଅବଧି ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖିକରି ଭଲ କରୁଛେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଭଲ ହୋଇକରି ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବା ପରେ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଜଣଙ୍କର ସରିଯିବା ପରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସେ ଚାଲୁ ରଖିବା ଦରକାର ବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଔଷଧ କିଛି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ରୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର କାଶ ଅଛି ବା ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି, ହୁଏତ ସେ ଇନହେଲେସନାଲ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ କିଛି ଦିନ ନେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବା ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ କିଛି ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୋଗ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ, ହୃଦରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ସେହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ହେଉ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ହେଉ ବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଉ, ତାହା ଖାଇ ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଆମର ଯଦି ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ରହେ, ହୁଏତ ଓଭରଅଲ୍ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ଓ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏକି ଯାହାର କୌଣସି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଆମର ସମାଜର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ଲୋକଟି କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ବା ବିପଦ ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? এটা ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବଶ ଲାଗୁଛି କି, ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି କି। କାହିଁକିନା ଆମର ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଓ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ୍ର ମାତ୍ରା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଥାଏ ଓ ସେ ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କାଶ କଫ ରହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ 6 ମିନିଟ୍ସ ୱାକ୍ କରିଥାଉ, ରୋଗୀକୁ କହୁ 6 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଚାଲି ଯଦି ପାରିଲା ରୋଗୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥାଉ। ତ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯଦି ଧଇଁସଇଁ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ କିଛି କାମ କଲା ପରେ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇଗଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଦରକାର ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଜଣଙ୍କର ଛାତି ବଥା ହେଲେ ବା ଭୋକ ଅନେକ କମିଗଲେ ବା ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିଷାଦ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଏମିତି ଲାଗେ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି, ସାଇକୋଥେରାପି ବା କାଉନସେଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣର ଶିକାର ହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଜଣେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକରି ଗଲା ପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରାଇବା ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଏମିତି କିଛି ଆମର ଅଛି କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ? ଯଦି ଅଛି, କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ନେବ, କ'ଣ କରିବ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ଏସ୍ଓପି। ଆମେ 10 ଦିନ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଆଉ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ତ ଏଇ 7 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ସେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ
सरकार डिक्लेयर करछंती सेठी सब प्रकार परीक्षा और चिकित्सार सुविधा मध्य अछि ता छड़ा अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल जेमति कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भाव रे काम करूछंती सेमाने मध्य एही सुविधा जोगाई दे परिबे तापरे এই जो सप्ताह पर से गले परीक्षा करे नेले औषध खाइले अंतत पक्षे 3 मास परे बा 12 सप्ताह परे निश्चित भाव में आउ गोटे परीक्षा करे नेबे कहीं देखा जाउची 6 मास रु वर्षे पर्यंत এই जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन रहिबार विपद रहूची। अच्छा सारे जड़े कोविड मुक्त होती सद्य से खाद्य पानी प्रति कौन कौन ध्यान देवा आवश्यक से गोटे साधारण प्रश्न आसूँ जनसाधारण ठार जमती आम आलोचना कले पुष्टिकर खाद्य रोगीर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए प्रोटीन रिच डाएट जमती कि अंडार धला अंश माछ क्षीर और विभिन्न डाली जातीय परिबा चना पनीपरिबा सलाड फल सीजनल फ्रूट्स यह प्रचुर परिमाण रे खाइबा दरकार और ता सह नियमित व्यायाम और योगाभ्यास करिबा दरकार यह द्वारा रोगीटी सुस्थ रहिबार संभावना थाए और जदि किछि रोग थाए जेमति कि किडनी रोग तांको पई सेपरेट डाएट दिया जाए डायबिटीज रोग आमे तांको कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करिथाउ तो रोग अनुसार किछि आमे सतर्कता नौ नचेत पुष्टिकर आमर प्रोटीन रिच डाएट जो थे कि प्रचुर विटामिन और मिनरल्स थाए ताहा रोगी को सपोर्ट दब गरम पानी पीबे और बांफ नेबे और नियमित व्यायाम करेंगे ताहले हुए तो रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक रहिबो आमे पुनः आक्रांत होबार बा आउ थरे ज्वर होबार संभावना कमी जीवो। टिके सार ये आउ टिके या बाबद आउ टिके अधिक जानिका पई चाहिबी जे आमर अधिकांश जनसाधारण जे कि गाँ गहली रे रहउचंती सेमानकर रोजगार कम विशेषकर यही कोविड पीरियड रे सेमानकर रोजगार आहुरी बाधा प्राप्त होईची सेमाने प्रश्न करुचंती जे आमर यही सीमित आय भितर आमे आम घर पाखरे चारि पाखरे आम हाथ पाहांतरे कौन कौन एमती अच्छी उपलब्ध जो थी कि अल्प खर्चरे आमे गोटे पुष्टिकर खाद्य पाई परिबा किंतु किसी उदाहरण अच्छी कि यह बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं अनेक यही सब जिनस हुए तो एफोर्ड न करि पारंती एठी मु कहबी डाली खाइबा आम ओडिया लोककर अभ्यास अच्छी आमे ताकू पुअर मैन्स मीट कहि थाउ आ निश्चित भाव से माने किछि डाली जातीय परिबा डाली जातीय खाद्य खाई परिबे ता छड़ा चना खाई परिबे साग गोटे जिनस जो कि गुड़ाए फाइबर थाए विटामिन्स थाए आ मिनरल्स थाए साग अति कम खर्च रे समस्ते खाई परिबे और ता छड़ा मिल्क प्रोडक्ट्स छेना हो किंबा क्षीर हो मिल्क प्रोडक्ट्स द्वारा जो मैंने पाई परिबे खाई परिबे। अच्छा धन्यवाद सर बहुत सुंदर भाव रे आपण आज आमर जनसाधारण मनर थिबा এই কোভিড পরবর্তী চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যের যত্ন বিষয়ে অনেক গুড়িয়ে প্রশ্নর অতি সহজ সরল উপায়ে উত্তর দেলে মোর বিশ্বাস জনসাধারণ এতে নিশ্চিত ভাবে উপকৃত হয়ে খালি উপকৃত হলে চলব না মু এটি বিনম্র অনুরোধ করি আমার ভাই ভী মানুষ যা যা এটি আমি আলোচনা করুছে সেগুড়িক যদি আমার দৈনন্দিন জীবনচর্যার আপনাইবা তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমি সুফল লাভ করা বর্তমানে মু স্বাগত করবি আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার আম সহিত অনেক गोपबंधु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पुरी अध्यापक महोदय डॉक्टर जितेंद्र सामल तांको स्वागत करुच्ची सार नमस्कार आपण मैंने समस्ते जानती जे आयुर्वेद होची आम भारतवर्षर भारतीय प्राचीन संस्कृतिर चिकित्सा शास्त्र जहाँ अनेक क्षेत्र में अनेक पुराणा रोगरे अति सुंदर बा फलप्रद सब्यस्त होती आपण मैंने जानिथिबे जे सादा लोकटीए बा जड़े सरल लोकटीए बा गरीब लोकटीए जी गाँ गहली रे रहूची जोठी किसी डाक्तरखाना को जीवा टिके दूर होची किछि गोटे हेले आमे प्रथमे जो सुविधाटी निजे आपण आम घरे लेंबू टिके अच्छी काहागर हजम होनी आमे टिके पानी चिपुड़ी पीवा पे दे दऊ किंबा थंडा टिके होईची तुलसी रस टिके दे दऊ प्रथमे आयुर्वेदर ही आमे साहाय्य नहीं थाउ तेणु ये जो कोविड क्षेत्र में मध्य आमर भारत सरकार आयुर्वेद मंत्रालय बा आयुष मंत्रालय कहते जे कोविड आमर आयुर्वेद बा आयुष चिकित्सा उपकारिता एथिरे रही से आम आज सार पचारिक अनेक गुड़िए आमर मनर द्वंद्व को दूर करवा सार मोर प्रथम प्रश्न जे सार कोविड परवर्ती स्वास्थ्य जत्न रे यही जो आयुर्वेदर भूमिका बर्तमान कौन रही सर निश्चित रूपे आयुर्वेद रे कोविड परवर्ती समय रे आसुतिबा विभिन्न प्रकार जमती श्वासगत समस्या शरीर रे जो आमर जॉइंट्स रे जो पेन्स बा
ମାଇଲ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବା ଆମ ଘରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ଏହି ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ବା କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ରେ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବି, ଆମ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆୟୁଷ କାଢ଼ାର ଉପଯୋଗ ବହୁତ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଘରେ ଥିବା ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି, ଅଦା ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇ ଆମେ ଘରେ କାଢ଼ା ବନାଇ ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଶ୍ୱାସଗତ ସମସ୍ୟା ତଥା ଗଳାରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଗଳାରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଆରାମସେ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ମାନସିକ ଚାପ ବହୁତ ରହୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରାଣାୟାମର ଉପଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବି ଯେ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମ ସମାଜରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଛି ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଲୋକମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କପାଳଭାତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା। ଇଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ଜିନିଷ ନା ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି, ଯଦି ଫରକ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ କପାଳଭାତି ଭିତରେ ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କପାଳଭାତି କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରକୁ ନେବାର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କପାଳଭାତି ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି, ଯଦି ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସେ ଜେନେରାଲି ମାକ୍ସିମମ୍ ଲଙ୍ଗସ୍ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ର ଚାନ୍ସ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଇନହେଲେସନ୍ କାପାସିଟି କମିଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କପାଳଭାତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମାକ୍ସିମମ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମେ ସଷ୍ଟେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ର ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛୁ ଆମର ଇନହେଲେସନ୍ କାପାସିଟି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଏଇଆ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ କପାଳଭାତି ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହରାଇଥିବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଆମେ ବାହାରର ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ କେତେ ନେବା ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ କପାଳଭାତିରେ ଯେଉଁଠିକି କ୍ରନିକ୍ କେସେସ୍ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ବହୁତ ଦିନ କୋଭିଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ନିହାତି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛାତି ଭିତରକୁ ପବନ ନେବା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ସମ୍ଭବପର ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିଦେବା ସେଟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ପୁଣି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫରକ ସେଥିରେ। ତେବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହିଁ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାଦେୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କ'ଣ ରହିଛି ଯାହା ଏଥିସହିତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ବା କପାଳଭାତି ଇତ୍ୟାଦି କହୁଛୁ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି କି ଯାହାକୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ଼ ପରରେ ଜେନେରାଲି ଆମର ଶରୀରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପେନ୍ ଆସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲୁଜେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କୁହାଯାଉଛି ବା ମିନିମମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାଇଲ୍ଡ ଆକାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଯଦି କରିବା ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ଯଦି କରିବା ଆମ ଜେନେରାଲି ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଏହି ସମୟରେ କଲେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇକି ଆମକୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବାରେ ବା ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ପେନ୍ସ ରହୁଛି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଠି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆଗକୁ ଶୀତ ଋତୁ ଆସୁଛି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ
ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହିସାବରେ ତିନୋଟି ଦୋଷକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କଫ, ଗୋଟେ ବାତ, ଗୋଟେ ପିତ୍ତ। ତେବେ ଏଇ ଶୀତ ଋତୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାହା ଆମର ଏ କୋଭିଡ଼କୁ ଆଉ ଅଧିକ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି? ଆୟୁର୍ବେଦ କ'ଣ କହୁଛି? ଜେନେରାଲି କୋଭିଡ଼କୁ ବଢ଼େଇବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜ୍ୱର, କାଶ, ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା, କଫ, ଏଇଗୁଡ଼ା। ଜେନେରାଲି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଶିଶିର ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର ଶରୀରରେ ସାଧାରଣତଃ ରୂପରେ କଫର ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କଫର ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପରେ ସେହି ସମୟରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ବା ଇଏ ନିଦାନ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୋପ ହୋଇ ଆଗକୁ এই কোভিড সমস্যা বা কোভিডর পোস্ট কোভিডর যে শ্বাসগত সমস্যাকে বড়াইবারে বহুত সাহায্য করবে। ଆମେ ଅଧିକ ଏ ବାବଦରେ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ ଶୀତ ଦିନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାର ଉପଯୋଗିତା ଏ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଠି ଆୟୁର୍ବେଦ, ହୋମିଓପାଥିକ ଏବଂ ଏଲୋପାଥିକ ଏ ତିନିଟା ଯାକର ବେଶ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ଆମର ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସବୁକୁ ମିଶାଇକରି ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କୋଭିଡ଼କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ଦେଶରୁ କୋଭିଡ଼କୁ ହଟାଇ ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଥିରେ ଆଶା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଏଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।